अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज इस्माइल आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। चलिए नाजरीन, आज की एक अहम खबर की तरफ हम रुख करते हैं। चिंचोली में किया गया अपेक्स हॉस्पिटल का इफ्तिताह। सामाइन, तालुका चिंचोली के चंदापुर में तालुका पंचायत ऑफिस के रूबरू TAPCMS के अहाते में अपेक्स नाम से एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डॉक्टर अविनाश उम्मे जिजादो, रुकन असम्बली चिंचोली, KPCC के नायब सदर जनाब सुभाष राठौड़, राहुल याकापुर, मोहम्मद मुनीर अहमद साहब ACF बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। जनाब सुभाष राठौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि यह सरहदी इलाका कुंचाराम वगैरह में पहले सहूलियात मैसर ना होने की वजह से काफ़ी तादाद में नौज़ायदा बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब आए दिन तरक्की याफ्ता दौर में बढ़ती दवाखानों की तादाद ने यह मुश्किल वक्त को आसान बना दिया। लिहाजा अब आपको अपने करीब के हॉस्पिटल से रहबरी लेकर बेहतर सेहत बनाने के लिए काफ़ी है। आपने मजीद कहा कि डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ने अपेक्स के नाम से जो हॉस्पिटल का इफ्तिताह किए हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। बादिए के डॉक्टर अविनाश उम्मे जिजादो, रुकन असम्बली चिंचोली ने डॉक्टर अब्दुल अजीज़ की शालपोशी के साथ मुबारकबाद दी और आपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हुए कहा कि ज़िला में कई सारे हस्पताल कारोबारी अड्डे बने हुए हैं। हमें चाहिए कि एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे खादिम बनकर मरीजों की खिदमत करते रहें। आपने महकमा सेहत की तरफ इशारा देते हुए फरमाया कि पहले के मुकाबिल में सरकारी और प्राइवेट दवाखानों में काफ़ी बेहतरी आई है। हम मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ और उनके वालिदैन को, जिन्होंने काफ़ी मुश्किलात के बाद अपने बच्चों को आला तालीम दिलाकर ऊंचे मुकाम पर फाइज फरमाया। आखिर में रुकन असम्बली चिंचोली ने हर तरह की मदद का तयक़ुन दिलाते हुए शुक्रिया के साथ बात तकमील की। बादिए के जनाब के अंबारी ने अपने तासुरात पेश करते हुए उन तमाम डॉक्टरों की हौसला अफजाई की जिन्होंने अपने आबाई वतन में तालीम के बाद अच्छे ओहदे पाकर अपने ही इलाके में खिदमत करने को पसंद करते हैं। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल अजीज़ की बेशुमार खिदमत को सराहते हुए मुबारकबाद दी। सामाइन, आपको बता दूं कि अपेक्स हॉस्पिटल में आँखों का मुआयना और सर्जरी के साथ आँखों से जुड़ी तमाम बीमारियों का इलाज किया जाएगा। हफ्ते के 7 दिन में मंगल और जुमा को छुट्टी रहेगी। आखिर में डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर राहुल याकापुर, अब्दुल बासित, नबी पटेल, डॉक्टर शाकिर, डॉक्टर जमाल, डॉक्टर अकील, अशोक चौहान, श्रीमंत कट्टीमनी, उमा पाटिल, शशिकांत तड़की, सैयद शब्बीर अहमद, शेख फरीद, जियाउर रहमान, जगदीश सिंह ठाकुर के अलावा दीगर बहुत से अहबाब मौजूद थे। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। सब लोग आए हैं यहाँ फंक्शन के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ये हॉस्पिटल केटर्स नीड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ चिंचोली। I request everyone to do visit and take the advantage of these services. Thank you so much. ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ MBBS ಮಾಡಿ MS ಆಫ್ತೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಡೀ TAPMC ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ತಾವಿಂದು ಇದೊಂದು ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಯೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಏನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಂಜುರಪ್ಪ ವರದಿ ಅನುಸಾರನೂ ಕೂಡ 29ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಸ್ಥಾನ ದೇವದುರ್ಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೇವರ್ಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ BJP ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನಾನು ಕೂಡ ಎದೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು CSR ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಾಲೂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ICU ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ICU ಬೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷೀನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ THO ಗಫಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿನೂ ನಮ್ಮ DMF ಫಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, when the money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. Character ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಸರು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೆಸ್ಟ್, ಟಾಪ್, ನಂಬರ್ 1. ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜೀಜ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲೋ, ಬೀದರ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲೋ, ಬೇರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ MBBS ಆ್ಯಂಡ್ MS ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಚಿಂಚೋಳಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ರಿ, ದುಬೈ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕೊಂಚಾರಂ ಭಾಗದಿಂದ, ಈ ಕಡೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಿಮೋಟ್ ಭಾಗದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೆರಿಗೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಹೆರಿಗೆಗಳು ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಬೀದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಎಳೆದಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಘಟನೆಗಳಾದರೆ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ನಂತವರು ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗಲಾರದ ಶಕ್ತಿ ಇರದಂಥವರಿಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್, there are more than 1,40,000 allopathic practitioners, registered practitioners in Karnataka. More than 1,41,000, and you are one among them. और उनकी वजह से हमारे लोग पेशेंट्स अच्छे हो, क्योंकि अभी जैसा बोले कि डॉक्टर अजीज साहब, मुझे मालूम है उन्होंने फीस के वास्ते ज्यादा
तालमेल नहीं करते। हमारे पास चिंचोली सरकार हॉस्पिटल में 1 साल 1.5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किए तो देखे हम लोग। उन्होंने अपना ओवन चलाए तो भी ज्यादा अहमियत कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल दवाखाने में देते थे। ऐसे डॉक्टरों की चिंचोली में जरूरत थी, उन्होंने वो खुदा पूरा किया है। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी फैमिली को कि उन्होंने यहाँ पर आकर अच्छा काम किया है। हम सब, क्योंकि जैसा हम अभी आपने कहा कि हम सब आपके साथ हैं।